قربانی کے اندر جو اصل چیز ہے وہ تو تقوی ہے. اللہ کو تمہارے کاٹے جانے والی گوشت اور تمہارے بھائی جانے لہو کی ضرورت نہیں. کیا قربانی کا جانور قرض لے کر یا قسطوں پر لیا جا سکتا ہے؟ جانتے ہیں علامہ ابتسام الہی ظہیر سے. یہ پہلے تو قرض پہ آ جاتا ہے نا کہ ایک ویسے کہا جاتا ہے کہ جو شخص مقروض ہے وہ قربانی نہ کرے. اب قربانی کے لیے قرض لینا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پر بعد اس کا تعلق ہوتا ہے انسان کی نیت کے ساتھ یا اس کے خلوص کے ساتھ. کئی مرتبہ انسان کے دل میں تمنا ایسی ہوتی ہے کہ وہ دکھلاوے کے لیے نہیں بلکہ ایک اپنی ذاتی جو اس کی اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے اس کے اظہار کے لیے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر میرے پاس اتنے وسائل تو نہیں ہیں جن کو میں اپنا صرف کر کے صحیح طریقے سے قربانی کر سکوں. لیکن وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ مستقبل کے اندر کوئی 2-4 مہینے کے اندر میری کہیں نہ کہیں سے ایسی کوئی سورس آف انکم جو ہے نا مجھے مل جائے گی جس کے ذریعے جو ہے نا میں قرض واپس لوٹا سکوں. تو وہ اس جذبے کے تحت جو ہے نا کئی مرتبہ قرض لے کر پرائیویٹ لیول کے اوپر قربانی کر دیتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر تو آپ بہرحال قباحت نہیں بلکہ تو ایک خلوص کا اظہار ہے. فائنینشیل ایڈجسٹمنٹ کر لیتا ہے. کبھی اپنی بیوی سے لے لیے, کبھی اپنے کسی بہن بھائی سے لے لیے, کبھی کسی دوست سے لے لیے اور اس کو فردر لوٹا دیے. لیکن ایک بات جو بہرحال طے شدہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بالعموم جو قرض لیا جاتا ہے وہ سود کے اوپر لیا جاتا ہے. جو سود کے اوپر قرض لے کر جو ہے نا کوئی بھی ایسا کام کرنا جو آپ کی اس انتہائی ضرورت کو پورا کرنے کے علاوہ ہو جس کے بغیر ضرورت کو پورا کیے بغیر آپ کی لائف ڈیتھ کا ایشو یعنی ریزالو نہیں ہو سکتا. آپ کو جو ہے نا حرام کی امید سے اپنی انکم میں کرنے کی یا اپنے ایکسپینس میں کرنے کی کوئی آپ کو اجازت نہیں دی گئی. ہاں جس طرح قرآن جی سے کئی مرتبہ معلوم ہوتا ہے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ, کہ کئی مرتبہ انسان جو ہوتا ہے وہ بغاوت بھی نہیں کر رہا ہوتا اور اس کا گناہ کی نیت بھی نہیں ہوتی لیکن بھوک اس حد تک ستاتی ہے کہ وہ حرام کا لقمہ لینے کے مجبور ہو جاتا ہے. جب وہ حرام کا لقمہ اپنے سروائیول کے لیے لیتا ہے پیٹ بھرنے کے لیے نہیں تو اس موقع کے اوپر اس کو جو ہے حرام پہ اللہ معاہدہ نہیں کرے گا. لیکن کوئی بھی ایسا کام جس کا تعلق آپ کی لائف ڈیتھ ایشو کے ساتھ نہیں ہے آپ اس موقع کے اوپر اگر قرضہ ایسا لیتے ہیں جس کے اندر اب بعد میں آپ سود کی اس میں بیدش ہوتی ہے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ کوئی گنجائش موجود نہیں. اگر سوشل پریشر کے تحت کرتا ہے کیونکہ یہ بھی تو ہوتا ہے نا. کہ یہ بھی ہوتا ہے کئی مرتبہ کہ یار فیس سیونگ ہے میری, اگر میں یہ نہیں کام کرتا تو لوگ سمجھیں گے یہ بالکل ہی غریب آدمی ہے یا اس کی کوئی معاشی حیثیت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ جو معاشی لیول بگاڑ پیدا ہوا اس کی بنیادی وجہ جو ہے نا دکھلاوا ہی ہے. یعنی میں چاہتا یہ ہوں کہ میں گاڑی رکھوں چاہے میں افورڈ نہیں کر سکتا تو میں اس کے اندر جو ہے لیزنگ کے چکر میں پڑ جاتا ہوں, میں اس کے اندر جو ہے نا سود کے چکر میں پڑ جاتا ہوں. اگر میرے پاس اتنے وسائل ہیں موٹر سائیکل کو افورڈ کر سکتا ہوں تو مجھے اسلام نے یہ بات نہیں کہی کہ میں گاڑی ہر صورت خریدوں. اگر ہمسایہ بار بار پوچھتا ہے چوہر صاحب لے لیا تسی بکرا تو پھر تو لانا پائے گا نا. یہی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں, یہ ہماری بہت بڑی زیادتی بھی ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے نا ایک احساس محرومی میں مبتلا کرتے ہیں, ان کو فرسٹریٹ کرتے ہیں. جب ہم کو احساس محرومی میں مبتلا کرتے ہیں کئی مرتبہ انسان جو ہوتا ہے کام کرنے میں مجبور ہو جاتا ہے جو بظاہر اس کی نیت نہیں ہوتی. ہم کئی مرتبہ اس طرح کے واقعات بھی سنتے ہیں کہ بچوں کی فرمائش کے اوپر کسی بندے نے جو ہے نا ایسا کام کیا جو وہ کرنے کے پر مادہ تیار نہیں تھا. بکرا چوری کرنے کے دوران بھی کئی مرتبہ اس طرح کے واقعات مل جاتے ہیں کہ بچوں کی فرمائش پہ بکرا چوری کر لیا کہ میں اب افورڈ تو نہیں کر سکتا تو بچوں کو کیا منہ دکھاؤں. سوشل پریشر کہہ لیں یا بچوں کی خواہشات کہہ لیں. حالانکہ ہمیں اصل میں اس بات کا درس دیا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ وسعت اگر ہمیں عطا نہیں کی تو ہم ایثار کے راستے پہ, صبر کے راستے پہ اور قناعت کے راستے پہ چلیں. اچھا علامہ صاحب بچوں کا کل پریشر تو ہوتا ہے کہ بچے ضد کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ساتھ والے گھر میں آ گیا ہے تو کہتے ہیں کہ جی بابا ہم نے بھی بکرا لینا ہے. ظاہر ہے ایک شوق ہے, خوشی ہے, تو اس میں پھر شرعی طور پر کیا اس کے پاس عذر ہوگا یا کیا اجازت ہوگی؟ دیکھیں ایک تو جس ہمارے پہلے بات کی فائنینشیل ایڈجسٹمنٹ کی بات, دوسری بات یہ کہ بنیادی طور پر جانوروں کی پرائسز کے اندر بڑی رینجز ہوتی ہیں. یعنی کہ کئی مرتبہ اگر وہ 2 لاکھ کا آپ کو جانور مل رہا ہے تو آپ کو کئی مرتبہ 50,000 کا بھی مل رہا ہوتا ہے. کئی مرتبہ آپ گائے افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ بکرا افورڈ کر سکتے, چھوٹا بکرا لے. اچھا پھر آپ کو یہی بتاؤں کہ ویسے تو قربانی کے اندر جو ہے نا دوندے کی شرط رکھی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. لا تذبحوا الا مسنہ کے الفاظ بھی ہیں کہ نہ ذبح کرو مگر دوندے کو. لیکن ایک ساتھ آپ نے اضافہ بھی فرمایا الا یسر علیکم, ہاں اگر تم پہ تنگی ہو تو تنگی کی 2 صورتیں بتلائی گئی ہیں. ایک صورت یہ کہ منڈی کے جانور جو ہے نا وہ اویلیبل نہیں ہے, دوسری صورت یہ کہ پاکٹ اس کی اجازت نہیں. تو اس صورت کے اندر جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیڑ کے چھوٹی بچے کو جس کی عمر تقریباً 1 سال کے لگ بھگ اگر دوندا نہ بھی ہو اسے کرنے کی یاد دی. کئی ایسی بریڈز بھی ہیں جس کے چھوٹے قد ہوتے ہیں, وزن چھوٹا ہوتا ہے, وہ بھی کر سکتے ہیں. اگر وہ دوندے تو پھر تو کوئی ایسا مسئلے کی بات, پھر تو ایشو ایسا ہی نہیں ہے جس پہ اختلاف ہو. لیکن یہ تب کی بات ہو رہی ہے کہ جب آپ جو ہے نا دوندا افورڈ نہیں کر پا چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو تو اس صورت میں آپ بیڑ کے بچے کو جو ہے نا جو 1 سال کا ہو, بعد لوگوں نے 7 مہینے یا 8 مہینے تک بھی کہا, 6 مہینے تک بھی کہا. لیکن اصل بات یہی ہے کہ بیڑ کا بچہ اس وقت کرنے کی آپ کو اجازت ہوگی 1 سال کا چترا اگر آپ سیف سائڈ پہ جاتے ہیں
जिस वक्त आप अफोर्ड ना कर सकते। दूसरी एक और बात शरीयत ने फिर दी, आपकी बात से बात निकल आई कि जो गाय और ऊँट है ना, इनमें हिस्से भी होते हैं। यानी अगर आप वो छतरा भी अफोर्ड नहीं कर सकते, बकरा भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप एक ऐसे बैल में जो 1 लाख रुपए का है, उसमें अगर 7वां हिस्सा आप जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो उसमें कौन सी ऐसी बात है। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई शरीयत इतनी वुसअत रखी है कि आपको इन रास्तों पर चलने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे आपको सूद जो है ना उसको बाद में उसमें इन्वॉल्व होना पड़े। अक्सर लोगों के जहनों में ये भी होता है कि अगर हमने कुर्बानी ना की तो खुदा न खास्ता कोई गुनाह होगा, इसी वजह से वो डर से, एक तो शौक है या हुब है, एक इस वजह से भी कुछ लोग जो है ना करते हैं कि नहीं। तो क्या वाकई ऐसा है कि हर साहिब इस्तात पर फर्ज है, नहीं, हर साहिब या फिर सिर्फ हज वालों के लिए, या ये मुतफिका फैसला है तमाम मसालिक का? नहीं, असल बात है, छोटी बात है, उसके वजूब और अदम वजूब की बहस तो अरसे से की जाती है, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है इसकी सुन्नत के यानी मुक़द्दा होने पे, इसमें तो कोई इख्तिलाफ नहीं। लेकिन जब आप उन सीगों पे गौर करते हैं या उन कमांडमेंट्स पे गौर करते हैं जो कुर्बानी के हवाले से आई हैं, तो बहुत ज़्यादा एक बड़ा तबका जो उलमा का, जो तमाम मसालिक में से, किसी एक मसलक में नहीं, तमाम मसालिक उलमा की एक बड़ी जमात इस बात में मुत्तफिक होती है कि ये फ़र्ज़ है। तो इसी तरह उलमा की एक जमात तमाम मसालिक ऐसी भी है जो उसको सुन्नत मुअक्कदा समझती है। लेकिन बहरहाल ये एक ऐसी सुन्नत, अगर आप इसको सुन्नत भी कहें, मैं तो वजूब की तरफ मेरी जान रखता हूँ, यानी मेरा ज़हन है कि जो के अमर के सीगे दिए गए हैं और उनके अंदर कोई ऐसी बात भी नहीं, ऐसी कंडीशन भी लगाई गई जो इसको फ़र्ज़ सुन्नत मुअक्कदा के लेके आएँ। लेकिन अगर सुन्नत मुअक्कदा भी समझते हैं, उसकी ताकीद यहाँ तक है कि जो बंदा वुसअत रखने के बावजूद कुर्बानी नहीं करता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारे मुसल्ले करीब ना आए, हमारी ईदगाह करीब ना आए। तो इसका जब जिस चीज़ की इतनी ज़्यादा ताकीद हो तो मैं समझता हूँ उसके अंदर करना चाहिए। हाँ, अगर आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो फिर उस सूरत का तो आपके ऊपर हज भी वाजिब नहीं। अगर आप अफोर्ड नहीं करते फिर आप पे ज़कात भी वाजिब नहीं। इवन कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर यानी अफोर्ड करने मुराद है आप फिजिकली बीमार हैं तो रोज़े की भी आपके पास जो है ना, नमाज के तो छूट फिर भी नहीं है। नहीं, नमाज आप बैठ के पढ़ सकते हैं, वो बाहर नमाज एक वाहिद नमाज का फरीज़ है कि जिसके अंदर जो है ना कोई जो है ना उसको जितना मर्जी उसके अंदर कंप्रोमाइज करे वो छोड़ नहीं सकते, लेटे में इशारे उसको नहीं छोड़ सकते। अच्छा, ये इस तरह की इब्तिसाम साहब मैंने कुछ ऐप्स देखी जो आजकल बड़ी चल रही हैं, उधार ले लें। अब बड़ा एक मॉडर्न दौर हो गया, उधार पर बकरे मिल रहे हैं और वो ऐप पे बनाया गया कि 0.5% शरह सूद पे आप बकरा ले लें। वैसे तो इस तरह के ऐप ज़्यादातर फ्रॉड हैं और स्टेट बैंक ने काफ़ी दफ़ा ताकीद भी की है लोगों को कि ऐसी ऐप्स पे चक्रों पे ना पड़ें। एक तो फंस गया बिलफर्ज, अगर एक वो ऐप ठीक है, हाँ, यानी कि वो फेक नहीं है, उसकी फेक नहीं है, तो फिर ऐसी कुर्बानी का क्या करेंगे जिस पे आप सूद भी दे रहे हैं, जिस पे आप जो है कर्ज भी ले रहे हैं, जिस पे आप किस्तें भी अदा कर रहे हैं? देखिए, मैंने पहले ही बात की कि सूद को, कुर्बानी को ऐसा मसला नहीं कि जब आप अफोर्ड ना कर सकते हो तो आपके ऊपर कोई ऐसा मुआहदा होगा जो लाइफ डेथ से मुतल्लिका हो या जन्नम जन्नत से मुतल्लिका हो। तो मैं ये बात समझता हूँ कि जो जितने वो मामलात अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक बड़ा बैयन असूल बयान कर दिया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि जिस नफ्स के अंदर जितनी वुसअत है उसका उतना ही उसका मुकल्लफ रह गया, उससे ज़्यादा मुकल्लफ नहीं है। जब हम एक चीज़ के मुकल्लफ ही नहीं है तो हम अपने ऊपर ऐसी तकलीफ क्यों डाले जाते हैं जो उसकी हमारे में उठाने की ताकत नहीं है। तो मैं ये बात समझता हूँ कि ये मामला जो है ना, तावनुल बिर्रि व तक़वा, यानी ये मुआवनत की बुनियाद के ऊपर, असिस्टेंस की बुनियाद के ऊपर, भाईचारे की बुनियाद पर, ब्रदरहुड की बुनियाद पर अगर हों तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप इस तरह के सिनेरियो से गुजर रहे हैं कि आपके यहाँ पे आपके खैरहा दोस्त अहबाब या आपके रिश्तेदार मौजूद नहीं, और अगर खैरहा हैं भी हैं तो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी नहीं कि वो अपनी कुर्बानी करने के बाद आपको असिस्ट कर सकें, तो उस सूरत के अंदर आपको सूदी लेन देन की तरफ बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। सूद के ऊपर कर्ज लेके तो मैं समझता हूँ कि आप जो है ना वो कुर्बानी की रूह को जो है ना खत्म कर रहे हैं। उसके एक तरफ तो आप सूद के जरिए अल्लाह रसूल से लाने जंग करते हैं, दूसरा कुर्बानी के अंदर जो असल चीज़ है वो तो तकवा है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कहा लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह को तुम्हारे काटे जाने वाली गोश्त और तुम्हारे भाई जाने लहू की जरूरत नहीं, बल्कि उसको दिल के तकवा की जरूरत है। तो इसका मतलब यह है कि जो अल्लाह ताला चूंकि वो खाने से बेनियाज है, पीने से बेनियाज है, वो तो पूरी कायनात को खुद खिलाता पिलाता है। तो ये मामलात जो है, ये खाने पीने वाले जो कुर्बानी के अंदर या दोस्त साहब तक अपना गोश्त पहुंचाने वाले या गुरबा मसाकीन में अपना गोश्त तकसीम करने वाले, ये तो उन लोगों के हवाले से हैं जो कुर्बानी कर रहे हैं। जो कुर्बानी कबूल करने वाली ज़ात है वो तो कहते हैं तुम्हारे दिल का तकवा चाहिए। वो तकवा जो है उसकी एक फिर उसका एक स्टैंडर्ड भी बताया गया कि अगर तुम उस स्टैंडर्ड को अचीव नहीं कर सकते, कम से कम उस तरफ मूव करो। वो कौन सा स्टैंडर्ड है कि जहाँ पे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम गुलू अत्थर के ऊपर छुरी को चलाने के लिए मादा तैयार हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या कि अपनी मताए अजीज़ को कुर्बान करने में जो है बिल्कुल मादा तैयार हो गए। और अगर अल्लाह तबारक व तआला ऐसा हमारे ऊपर कोई जो है ना यानी लागू कर दिया फरीज़ा, तो मैं समझता हूँ बहुत से लोग जो फेल हो जाते हैं। लेकिन हम शक्कत उसकी तशबीह तक हमें पहुँचाया गया कि आपने जानवर ज़िबा करना है, ये सोचते हैं अपनी मताए अजीज़ को जो है ना कुर्बान करना है। तो ये है कि वो फिर आप फिर उसमें एक और बात भी आती है कि आजकल तो जो हमारी खवातीन है बिलखसूस, वो तो कहते हैं गंद घर में आ जाएगा उनके, यानी कि वो कोई सफाई वगैरह का मामला।
वगरना आपको बताऊं अरब कल्चर के अंदर भी ये बात थी और इसकी रिकमेंड भी इसको किया गया है कि जानवरों को फरबा करो, उसको खिलाओ पिलाओ, उसको मोटा करो, उसको पालो, ताकि फिर उससे तुम्हारी एक एसोसिएशन हो जाए। एसोसिएशन जब तुम्हारी उससे एसोसिएशन होगी, असल जब तुम कुर्बानी तो फिर जब तुम उसको ज़िबा करोगे तुम्हारे दिल के ऊपर एक चोट लगेगी कि देखो मैंने इसका प्यार किया, फलां मुकाम पे मेरे साथ वो खेला, मैं उसको लेके चला, तो उसके साथ एक निस्बत जो है ना वो इब्राहिमी सुन्नत के साथ जो है एक निस्बत होगी। अच्छा, जो मखरूज है वो कर सकता है कुर्बानी, कोई किसी किस्म का लोन दिया, अभी उसके पास मौजूदा सूरत हाल में हैं पैसे, लेकिन वैसे वो कर्जदार है, तो वो कर सकता है, कर सकता है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं। असल बात ये देखने की है कि क्या उसका कर्जा लुटाने की नीयत है, नीयत भी देखनी चाहिए, नीयत भी है। अगर वो कर्जा लुटाने की नीयत नहीं रखता फिर तो चाहे वो जो कुछ भी करता रहे उसमें फायदा नहीं। मतलब जिसको पैसे देने हो सके, इस महीने में पैसे नहीं दे रहा, मैं कुर्बानी करनी है, मैं अगले महीने नहीं, उससे ये अगर वो रिलीफ लेना चाहता तो ले सकता है। ये तो भाईचारा रिलीफ होती है ना, भाईचारे में हो सकता है, भाईचारे की रिलीफ होती है, फोर्स नहीं कर सकता। वो कहता है नहीं मैंने तुम्हें मेरा कर्जा जो तुम्हारे चूंकि तुम्हारी कमिटमेंट है तुम उसे ऑन करो, तो फिर उसे उस कमिटमेंट को ऑन करना हो सकता है, उसी पैसों से उसने भी जानवर ले लो। हाँ, हो सकता है उसने जान, लेकिन अगर ऐसी पोजीशन में है कि वो मिसाल दे रहा है रिलैक्सेशन दे सकता है और वो उसके अंदर जो है कोई उनके आपस में कंप्रोमाइज करने में कोई इतना कुछ जो है दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा, ना कोई फाइनेंशियल बर्डन का सामना करना पड़ रहा है, तो उस वक्त कोई ऐसी में कबाहत वाली बात नहीं। बहुत शुक्रिया अल्लामा इब्तिसाम साहब हमारे साथ मौजूद थे। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बान।